Pusing-pusing. Mana dia? Pusing-pusing ya. Enggak pusing enggak? Enggak ada. Keliling aja. Jalan sana. Iya. Ya Allah, Karim, ya Allah, ya Allah. Jalan bang, jalan ini. Keren bang jalan ini. Pagi itu. Bismillah. Yang kosong di sini. Ilahi nas'aluka bil ismil a'zam Mustafa farrij alaina ilahi nas'aluka bil ismil a'zam jahil Mustafa بسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمه فينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين بالأسماء ما وردت بنفس وما في الغيب محزونا مسونا بكل كتاب أنزله تعالى من شفاء للمؤمنين وبالهدي توسلنا ولوذنا وكل الأنبياء والمرسلين وآلهم مع الأصحاب جمعا توسلنا وكل التابعين بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين وبالعلماء بأمر الله طورا وكل الأولياء والصالحين
تاج العارفين رضى في رتبة التمكين مرقا وبج مع الشريعة واليقين نسألك بالاسم الأعظم مصطفى فرج علينا وذكر العيد رسل قطب أجلا عن القلب الصدى للصادقين عفيف الدين محيي الدين حقا له تحكيمنا وبه اقتدينا ولا ننسى كمال الدين سعدا عظيم الحال تاج العابدين ونادم أبا بكر إماما أباه إلهه جهنكينا ندعو إلى المولى تعالى وغفران يؤم الحاضرين ولطف شامل ودوام ساتر وغفران لكل المذنبين ونختم بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا ونذر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الغر خير الشافعين إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا إلهي نسألك بالاسم الأعظم وجاه المصطفى فرج علينا والمسلمين يا أرحم الراحمين الفاتحة إلى سيدنا وحبيبنا شفينا قرة أعيننا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأهل بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه أجمعين ثم إلى أرواح كاب سادة أولياء الله المقرب من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبرها ثم إلى أرواح كافة المعلم كتبنا في مسلم كتبنا في مشايخ الحضرة والأذكار والأوراد والأحزاب والمنظومة والصلوات والدعوات والمناجات كلهم أجمعين سوسن قرأنا كتبهم وأورادهم وأهزات الأرواح في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا خصوصا صاحب القصيدة الإمام بكر العدني من عبد الله العزد والسلام كبار ثم إلى روح الإمام أبي زكريا يحيى شريف بن أولي الدمشقي رحمه الله تعالى وكل من ذكر أسماءهم في هذا المجلس من العلماء والأولياء والصلحاء والصالحين والصديقين المقربين وثم إلى أرواح كافة المعلم المقربين أولي من أهل البلدة لبالembang دار السلام كلهم أجمعين سوسن صاحب الحارة Pangeran Syarif Ali bin Husain bin Shihabuddin أولاد ذرية وأصول وفورهم والمتقدم في هذه الحال في هذا المصلح من العلماء والصالحين سوسن حبيب عبد الرحمن زبير العيد رسول الحبيب محمد بن حميد بن شبك بن سالم الحبيب مقصد بن أحمد العقاب وكافة مشايخنا وإخواننا أصحابنا أحبابنا وإلى أرواح والدينا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة ومغفرة الجنة أن الله يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم كراماتهم ونفاحاتهم في الدين والآخرة أن الله بركتهم يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويكشف كروبنا ويقضي حاجاتنا
حاجة والدينا أجل مشايخنا أجل إخواننا أصحابنا أحبابنا حج الدنيا والآخرة الله ارزقنا التقوى والاستقامة وارزقنا التقوى والاستقامة واختم لنا ولكم حسن الخاتمة على هذه النية صالحة جانبة لكل خير دافعة لكل شر لنا ولكم جميع المسلمين إلى حضرة النبي فاتحة الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين mic-nya dikeras sedikit dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala khairi khalqillahi ajma'in sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi miqdaril azim. Nawayna ta'allum at-ta'lim wal ifadata wal istifada wan naf'a wal intifa' tadhakkar at-tadhkir wal hath ala tamassuki bi kitabillah وسنة الرسل والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم أكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين اللهم جملنا بالعافية والسلامة حققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعذنا من مجيبات الندامة يوم الذنوب والآثام صلى الله عليه وسلم محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral habaib, ma'asyiral hadirin ikhwani jamaah majlis ta'lim Shalah Ridul Jannah Kampung Marah rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, thumma alhamdulillah lakal hamdu syukra ya rabbana. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita tanpa terasa. Satu minggu bulan Rajab telah kita lewati bersama. Mudah-mudahan Allah jadikan segala amal baik yang kita lakukan dalam satu minggu ini menjadi amal yang makbul di sisi Allah, dan segala dosa yang kita lakukan baik sengaja ataupun tidak, baik secara terang-terangan ataupun tersembunyi juga diampunkan oleh Allah. Dan mudah-mudahan keberkahan terus Allah tambahkan untuk kita di bulan Rajab dengan semakin kita taat dan pada Allah Subhanahu wa taala, semakin bagus adab dan budi pekerti kita, akhlak kita, dan semakin condong hati dan pikiran kita untuk selalu taat kepada Allah, dan semakin kita dijauhkan dan ditanamkan oleh Allah kebencian terhadap segala bentuk kemaksiatan, dan kita dilindungi Allah dari segala bentuk kemaksiatan dan dijauhkan kita dari bara musibah baik yang zahir ataupun batin, terutama musibah dalam agama. Semoga Allah jauhkan kita, negeri kita, dan semua orang kita dari segala bentuk fitnah yang muncul, baik fitnah di dalam kehidupan dunia dan lebih yang mengerikan lagi fitnah dalam urusan agama. Mudah-mudahan ikhwan rahimakumullah keberkahan dan Rajab benar-benar kita rasakan dengan hal-hal yang kita ungkapkan tadi, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan juga kepada anak istri kita, pada orang tua kita, keluarga kita, bukan hanya kita yang mendapatkan tambahan kebaikan keberkahan, tapi mereka pun juga mendapatkan bagian yang tersebut, dan semua teman-teman kita pun mendapatkannya insyaallah taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral habaib ikhwan hadirin rahimani rahimakumullah, kita melanjutkan kembali pembacaan kitab Al-Adhkar lil Imam Nawawi Ad-Damsyiki rahimahullah taala. Masuk kita pembahasan pada malam hari ini tentang larangan kita mengucapkan kalimat-kalimat yang kalimat-kalimat ini bisa menjadi dihukumkan sampai pada derajat diharamkan Allah, diharamkan oleh syariat. Bahkan ada pula kalimat-kalimat yang bisa mengantarkan orang keluar dari agama Islam. Na'udzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana fil ulumi fid darain amin. Faslun wa yukrahu an yaqula mutirna binaw'in kadha. فإن قاله معتقدا أن الكوكب هو الفاعل فهو كفر، وإن قاله معتقدا أن الله تعالى وهو الفاعل وأنه المذكور علامة لنزول المطر لم يكفر، ولكنه ارتكب المكروهان لتلفظه بهذا اللفظ الذي كانت الجاهلية تستعمله، مع أنه مشترك بين إرادة الكفر وغيره. وقد قدمنا الحديث صحيح متعلق بهذا الفصل في باب ما يقول عند نزول المطر. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah.
Di antara di sini disebutkan wa yukrahu ay yaqula mutirna binau'in kadza. Ini mungkin tidak mengadat di lingkungan kita. Ini dulu di zaman jahiliyah adanya, namun boleh jadi terjadi terus di kalangan umat Islam di wilayah negeri Arab dengan istilah seperti ini. Namun di kalangan kita ada juga, cuma beda keadaan. Faslun wa yukrahu ay yaqula, dimakruhkan seorang mengucapkan mutirna binau'in kadza, kita dapat hujan berkat bintang ini, sebutlah jenis bintang tadi itu. Nah, orang jahiliyah dulu seperti itu. Mereka selalu menyebut dan menamakan bintang-bintang itu dengan segala bentuk nama. Lalu mereka meyakinkan datangnya misalnya hujan, datangnya suatu keberuntungan itu dari bintang tadi. Nah, ini zaman jahiliyah itu mereka lakukan. Kebiasaan ini masih terbawa setelah datangnya Islam, dilakukan oleh sebagian umat Islam. Maka di sini ada dua pandangan ulama tentang ucapan yang seperti itu. Jadi seakan-akan datangnya hujan ke tempat kita nih. Ya, kalau di luar sana mungkin datangnya salju, atau datangnya dingin, suasana yang enak, atau datangnya air, datangnya apalah sumber-sumber kehidupan ini. Itu mereka meyakini datangnya bukan dari Allah, tapi menyebutkan nama daripada nama makhluk Allah. Hal ini hukumnya dilarang, tidak diperkenankan. Fa in galahu, kalau dia meyakin ke ucapan itu dengan meyakin ke keyakinan bahwasanya memang bintang itulah yang mempunyai kekuatan, atau apalah dari makhluk Allah itu memiliki kekuatan, lalu dengan kekuatannya itulah dia menurunkan hujan, bukan datang kekuatan dari sisi Allah, maka ucapan ini menjadi menyebabkan seorang itu keluar dari Islam, kafir. Nah, seperti ini ikhwan, kita kadang-kadang dapatkan, bahkan sangat banyak dalam kehidupan kita. Walaupun orang tersebut mungkin tidak tujuannya ke situ, tapi terucap kalimat seperti ini. Nah, ucapan seperti ini harus kita hindari. Dan kita tidak langsung memvonis seorang itu kafir kau ini. Ya, kita tidak bisa dan tidak boleh langsung, apa pun akan kita bahas ini. Tidak boleh, tidak segampang-gampang mengkafir-kafirkan orang. Boleh jadi orang itu mengucapkan tanpa dengan kesadaran, atau dia tidak ada tujuan kepada yang membuat dia hampir keluar dari Islam. Contoh sekarang yang sering kami sampaikan ikhwan rahimakumullah, ya musim-musim Covid ini, datangnya vaksin misalnya. Ya, berapa banyak orang-orang di luar sana mereka sampai ada ucapan yang kita sayangkan, ya slogan ini dikeluarkan oleh orang-orang yang ya bagian daripada elemen pemerintahan kita ini, membuat spanduk tulisan pakai masker harga mati. Tak pakai masker kau bisa mati, jadi la ilaha illallah. Nah, ini menggiring akal pikiran kita ini didoktrin untuk naudzubillah menggantungkan diri kita dengan seakan-akan masker itu yang bakal menyelamatkan kita. Kalau kita tidak pakai masker kita bakal mati. Dan musibah ini yang kita takutkan lagi, Masya Allah, sudah menjalar sampai ke masjid-masjid. Pengurus-pengurus masjid yang dangkal imannya pun seperti itu, sampai mereka dengan tegas hebatnya mengusir orang yang tidak pakai masker dari masjid. Karena seakan-akan meyakin ini bahkan membawa musibah, membawa virus, bahkan mungkin menjadikan orang bisa mati. Lalu muncul lagi setelah itu, dulu prosesnya panjang kan. Kita tidak pengen ini proses terulang lagi. Dan gejalanya caknya nak diulang lagi, tapi insya Allah tidak. Ya. Muncullah vaksin. Ketika vaksin baru datang, Masya Allah, bagaikan dewa disambut dengan pesawat waktu datang. Ingat tak antum? Waktu pesawat datang pertama buat vaksin sekian ratus ribu, disambut dengan kawal, dihebohkan, diberitakan, Masya Allah, seakan-akan inilah penyelamat manusia datang. La ilaha illallah. Nah, ini mengerikan ya kawan, yang seperti itu. Kalau sudah sampai ada ucapan bagi dari orang-orang tersebut, kalau sudah divaksin aman kau insya Allah, ya, aman kau, tidak bakal mati misalnya. Berkat vaksinlah kami selamat misalnya, berkat vaksinlah kami. Nah, ini sama dengan ucapan jahiliyah ini. Sama dengan ucapan jahiliyah ini. Kalau dia mengucapkan itu dengan tanpa dia sadari dan memang tidak meyakinkan bahwasanya memang vaksin itu sebagai kekuatan inti yang menyebabkan, itu haram hukumnya. Tapi kalau sampai dia misalnya kita jangan macam itu, jangan juga sama Allah. Itu lain cerita, ini vaksin. Ditepeskan kalau kita ngarang. Ini wong naudzubillah. Sampai kan banyak Allah ikhwan kita dapat ke sekarang, ya, ketakutan-ketakutan yang sampai mendewa-dewakan seperti ini vaksin. Contohnya yang sekarang jelas-jelas di depan kita. Ketika orang berebutan pengen divaksin, sampai kita nih sekarang sampai hari ini, ya, dikejar-kejar bagaikan kita nih wong bervirus galau. Sampai dikejar, dikawal oleh polisi, tentara, masuk ke rumah-rumah, masuk ke kampung-kampung.
untuk memvaksin masyarakat kita. Yang tidak divaksin sampai kita akan disanksi. Kenapa? Karena pemerintah kita mungkin merasa vaksin ini yang bakal menyelamatkan. Kalau tidak dengan vaksin ini kita akan binasa. Sekarang faktanya kan tidak juga. Sekarang vaksin selesai fase kedua, vaksin ketiga pula disuruh. Sekarang datang Omikron. Besok bapaknya pula. Nah, sekarang lah sudah bingung lagi, ada vaksin baru lagi. Sampai kapan kita macam. Nah, sekarang balik masalah kita ini. Kalau sampai ada di antara kita meyakinkan seperti tadi, slogan yang anda ucapkan tadi itu, kalau pakai masker harga mati, tidak pakai masker bisa mati. Nah, ini kan menjerumuskan kita dalam kekufuran bisa. Ini ungkapan muncul bukan dari orang-orang pinggiran jalan, bukan orang-orang yang rendahan, yang awam macam ini. Ini orang-orang yang punya kedudukan tinggi. Akan slogan itu digembor-gemborkan di mana-mana. Ya. Nah, ini yang kita khawatirkan. Jadi zaman jahiliyah itu terulang zaman kita sekarang. Kita boleh mempunyai istilah keyakinan, tapi tetap keyakinan itu balik kepada Allah. Karena Allah bisa menjadikan apapun jadi obat, apapun bisa menjadi mudarat dengan izin Allah. Tidak ada mudarat akan terjadi kecuali dengan izin Allah. Tidak akan manfaat bisa memberi manfaat Allah. Kalau kita misalnya pengen divaksin, karena menurut ilmu kedokteran kalau vaksin kita imun kita akan lebih ini kita coba. Silahkan, tidak apa-apa, sama dengan kamu makan obat, minum obat. Tapi tidak meyakinkan vaksin itulah yang akan menyelamatkan kita. Vaksin itulah yang akan menolong buat kita. Tidak. Balik tetap kita yakin ke Allah. Ketika yang tidak dapat bagian vaksin, yang tidak ketakutan, tidak bingung. Ketika di rumah kita ada orang 10 yang divaksin baru 2, yang 8 nyantai baik. Tidak mengatakan yang 2 ini ketika kami sudah aman, kamu 8 belum aman. Nah, ini muskilah kalau sudah sampai kami sudah divaksin. Kan sekarang jadi slogan di restoran di mana-mana. Kami karyawan di toko ini sudah divaksin kalau. Jadi seakan-akan mana lah kita dijajak logika macam hidup zaman pampir. Ya. Kalau orang sisip baca nulah itu dengan begitu gampang. Subhanallah. Sekarang muncul pula kan yang kita sedihkan ini. Celengan tak boleh. Wedal. Ya, alhamdulillah Masjid Lawan Kidul aman dia. Ada petugas wikok cuma. Ya, nah ini kan jadi diajak berpikiran bodoh kita ini. Nah, ini ketakutan, yang takutnya banyak orang-orang kan ketakutan. Yang seperti Habib ceritakan sama engkau, sampai ada wong yang dak galak salaman sama emaknya. Nah, ini kan musibah. Muka pintu rumah takut. La ilaha illallah. Jadi kita didoktrin dengan keadaan semakin hanya naudzubillah min dzalik, akan muncul lagi masa yang seperti kita lewati kemarin, mencekam ketakutan. Nah, ini hati-hati ikhwan. Ketika datang vaksin kita ngasuh aman bae. Ya, kapan tau masuk Allah, masyarakat kampung ini bisa belum divaksin. Pokoknya ET digedok, cepatlah ET, usahakan kampung itu cepat dapat vaksin dulu kan cepat. Wow, maksudnya Masya Allah ET itu disikat. Saja kita harus punya keyakinan apapun dengan izin Allah bisa jadi manfaat dan bisa tidak bermanfaat dengan izin Allah. Bahkan kita harus lebih condong dengan apa yang sudah ada jaminan dari Rasulullah. Ya, tibun Nabi yang datang dari Rasulullah SAW dengan nas Al-Quran atau dengan hadis Al-Quran menjelaskan tentang madu misalnya. Kita yakini harus itu yang harus kita tanamkan kuat-kuat. Begitupun dengan sahabat sauda misalnya dari Rasulullah, minyak zaitun dan lain-lain yang semua banyak sekali. Nah, sekarang yang kita khawatirkan seperti ini, yang meyakinkan datangnya suatu kebaikan itu karena makhluk daripada makhluk Allah. Beliau jelaskan di sini, fa in qalahu mu'taqidan anna al-kawkab huwa fa'il fa huwa kafir, fa huwa kufur. Kalau orang itu meyakini bintang itulah yang menyebabkan turunnya hujan, mendatangkan suatu kebaikan, maka orang itu keluar dari Islam, kafir. Fa in qala mu'taqidan anna Allah Ta'ala huwal fa'il, tapi kalau dia yakini bintang itu cuma wasilah, ya, Allah yang nurunkan. Kalau kita ngomong ente yakin bintang itu enggak, Allah yang nurunkan jadi dia. Nah, ucapan ini pun tidak boleh. Ucapan seperti itu pun tidak boleh. Macam kita ngomong kalau bukan karena dia nih, kalau bukan karena dokter itu, lah tersebar penyakit. Nah, ucapan ini tidak boleh seperti walaupun kita ngomong ke itu kalau ditanya ente jadi nganggap dokter itulah penyelamat. Tidak, ya Allah, cuma berkat dia baru dilurus ke kalimat tadi itu. Nah, ucapan seperti tadi dihindari. Karena itu bisa kalau sampai balik kepada hati. Ya, ucapan ini bisa membuat orang jadi walakinnahu irtakaba makruha li talaffudhihi bi hadzal lafaz alladhi kana jahiliyah tastamiluhu. Tapi orang tersebut walaupun seandainya dia tidak ada keyakinan bahawa makhluk Allah itu memberikan kebaikan, keberuntungan, keselamatan, tapi itu akan menjadikan suatu perkara yang buruk, maka dihukumkan tidak boleh. Ucapan seperti itu tidak boleh. Masya Allah, kan man lam yasha' an yakun wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Cobalah ya kalau pemerintah kita orang-orang pintar itu menggandengkan ilmu mereka dengan keimanan, akidah, wallah nikmat. Ini
nikmat. Jadi ayat ini tidak masuk ketakut-takutan. Kita ditakut-takuti benar dengan keadaan seperti ini. Subhanallah. Jadi kalau sampai ya banyak orang yang mungkin kalau kita orang anak-anak majelis ini aman nyantai baik. Ya vaksin payu tidak sudah yang penting halal nanti gitu. Tapi ada orang kan enggak, hatta haram pun itu najis itu vaksin tidak apa-apa, yang penting nyawa aku selamat. Karena dia sampai seperti tahu ini najis, kan ada vaksin yang najis yang terbuat dari yang haram misalnya. Kalau kita kan beda anak majelis. Vaksin oke, tidak apa-apa kalau memang manfaat insyaallah, tapi pastikan halal di kita. Nah, sekedar itu ikhtiar kita baik, ikhtiar kita untuk cari keselamatan. Labas itu kita biasa seperti itu anak masjid, ustaz mungkin melakukan seperti itu. Tapi kalau orang sampai ketakutan meyakini vaksin itulah penyelamat dia, sampai oh ini jangan, no ini yang jelas ini jangan, itu ini haram, ini ngandung unsur babi, tidak apa-apa yang penting nyawa aku selamat. Nah, ini kalimat kufur ini bisa kan banyak terucap orang seperti itu kan. Yang penting nyawa kita selamat, yang penting diri kita selamat, yang penting kalau sudah bab selamat dari situ, nah ini yang mengerikan. Ya makanya sekarang masih banyak kan orang ketika belum dapat, itu harus dihindari. Tetap kita meyakinkan keselamatan semua datang dari Allah, bukan karena datangnya sesuatu atau larinya sesuatu dari kita, selamatnya kita, tapi sudah ketentuan Allah. Tanpa sebab keburukan bisa jadi terjadi, tanpa sebab kebaikan bisa didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakin ke ikhwan. Adapun mencari ikhtiar untuk kesehatan, untuk keselamatan, itu termasuk sunnah min sunani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan termasuk sesuatu yang diwajibkan bagi kita untuk mencari keselamatan. Tapi sekali lagi ikhwan, jangan sampai naudzubillah min dzalik, pikiran kita, hati kita meyakinkan makhluk itulah, benda itulah, obat itulah, sistem itulah, teknologi itulah yang menjadikan kita selamat sehingga kita melupakan Allah. Ini yang mengerikan. Orang bisa keluar dari Islam dengan keadaan seperti itu. Macam tadi kan ucapan, ya tidak apa-apa, yang penting kita selamat, yang penting kita nyawa kita, yang penting kita tidak mati. Ya Allah, ngeri. Nah ini kan banyak ya tanpa disadari. Jadi apa yang terjadi zaman jahiliyah pun terjadi pada zaman kita sekarang. Hati-hati ikhwan, sekali lagi ya, hati-hati. Kamu yang sudah divaksin, ya silakan. Syukur sama Allah, tetap ya, aku vaksin ya Allah, tetap yakin pada kekuatan-Mu ya Allah. Dan aku yakin dari sebelum aku divaksin, tidak divaksin, tetap dengan ketentuan-Mu ya Allah. Sehat tidak sehatnya bukan karena vaksin, bukan karena obat ini, bukan karena obat itu. Kita harus tetap diyakinkan. Jangan bergeser. Sebelum menjadi vaksin nanti masih agak keraguan, sehat nanti selamat tidak. Pas sudah divaksin lalu muncul ketenangan, ini bahaya. Ya, muncul ketenangan ketika setelah divaksin, rasanya aman. Lah, intinya sudah ada tenang sebelum jadi vaksin. Divaksin sama tidak divaksin sama baik di mata inti. Itu yang harus dimiliki oleh seorang mukmin di hatinya. Ya. Jelas insyaallah ikhwan. Ya, termasuklah kita sakit, benar-benar sakit, minum obat. Kita tetap harus meyakini aku berjalan minum obat ini karena ini syariat. Tapi kesembuhan aku bukan karena itu obat, tetap datang dari Allah. Kalau obat itu memang menyembuhkan, tentu semua orang yang minum obat itu sembuh. Terbukti tidak. Ada orang 7 sakit, minum obat 2 yang sembuh, 5 tidak. Pas minum Panadol 2 sembuh lagi, yang lain tidak. Minum yang lagi, macam-macam. Allah terserah, Allah ngatur. Minum obat apa inti? Bahkan ada yang tidak minum obat, minum banyak putih sehat. Ya, Allah yang ngatur semuanya. Jadi balik ke keyakinan kita ikhwan, sering kita ucapkan ba'da shalah, ini sering kami sampaikan, inna salat apa? Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika salam hayyina rabbana bisalam Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la radda lima qadait wa la yanfa'u jad minkal jad. Kullu umrin, kata Imam Abdullah Al-Haddad, kullu amr ya'ti bi'awqatiha la bi'asbabiha. Segala sesuatu kejadian akan terjadi sesuai dengan kehendak Allah di waktu yang sudah ditentukan Allah, bukan karena sebabnya. Tak kata sebab, kalau waktu sudah datang, terjadilah apa yang dikehendaki Allah terjadi. Sudah terkumpul segala macam sebab, secara logika kita ini pasti harus terjadi, tapi Allah mengatakan belum, waktunya tidak akan pernah terjadi. Urusan apapun itu ikhwan, yakin ke itu. Ya, jadi ketika kita sudah punya rencana atau mundur, jangan nanti ribut, jangan nanti berontak, jangan nanti nyala kuang. Memang belum ketentuan Allah terjadi. Ketika nanti belum siap, tahu sudah terjadi itu, maka itu pun sudah kehendak Allah, sudah kehendak Allah. Baik, wallahu a'lam. Bismillah. Kita lanjutkan. Faslun. Wa yahrum an yaqula in fu'iltu kadza fa ana yahudi aw nasrani, na'udzubillahi wa iyad billah. Aw bari'un min al-islam wa nahu dzalik fa innahu qala fa in qalahu wa arada haqiqata ta'liq khurujihi an al-islam. Bidzalik sar kafiran fil hal. Wajarad ali ahkamul murtaddin wa illam yaruddu dhalika lam yakfur wa illam yurid dhalika lam yakfur lakin ittaqa muharraman fayajibu alaihi taubah wa hiya an yagla'a fil hal an ma'siyatihi
wa yandamu ala ma fa'al wa ya'zumu ala ya'ud ilaihi abadan wa astaghfirullah wa yaqulu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian di sini ikhwan, ungkapan yang mungkin ini juga dilakukan oleh sebagian orang, wa yahrumu ayakula in fu'iltu kadza fa ana yahudi au nasrani au bari'u minal islam. Kadang-kadang ada orang tuduh melakukan sesuatu, dia mengucapkan sesuatu atau melakukan sesuatu yang mana dia ini ngomong tidak, aku tidak melakukan itu, tapi orang terus memojokkan dia sampai terucaplah kalimat, kalau aku memang melakukan itu aku kafir, untuk meyakinkan wong, biar wong tadi itu tidak terus mendoktrin atau mojokkan dia, kalau kau tulah dituduh dengan segala macam lah, atau dalam mahkamah yang memang dibikin segala macam lah, sehingga dia untuk meyakinkan kepada orang-orang kalau dia tidak, sampai dia mengucapkan seperti dicontoh ke sini, in fa'iltu kadza fa ana yahudi atau nasrani, kalau aku ngawe itu berarti aku ni nasrani, aku yahudi, aku kafir, seakan-akan dengan macam itu haram hukumnya ikhwan. Nah, bahkan kata beliau di sini itu bisa mengeluarkan dia saat itu juga dari Islam. Kalau dia sampai melakukan hal yang seperti itu, bisa mengeluarkan dia dari Islam. Jadi ucapannya jangan dianggap sembarang, sepele. Sama seperti yang Ustaz pernah sampaikan sama ikhwan, wong yang ini sering di Palembang pun sering terjadi. Ada yang beributan macam itulah. Beributan, akhirnya dia dipojokkan wong, dituduh dengan macam, sampai dia untuk bela diri dia ngomong, kalau kamu tidak percaya, aku berani mijak Quran. Kan ada orang cek itu kalau ngomong, aku berani sumpah, aku berani mijak Quran. Nah, sama seperti ini. Apa hukum memijak Quran? Kafir. Walaupun dia belum melakukan itu, tidak dilakukannya. Ucapan itu naudzubillah min dzalik. Ya. Sama seperti juga ucapan kalau ada orang, ini banyak disebutkan dalam kitab Salam Taufik, contohkan. Ungkapan-ungkapan yang membuat orang keluar dari Islam. Mengatakan hukum Allah tidak adil, misalnya ya, bagi waris. Tino kan pintar-pintar sekarang, dia pintar dan sampai nak minta hukum Allah. Ketika sudah meninggal bak emaknya, lalu datang kepada ustaz ngomong, kamu ni orang berapa? Kami orang 5 badek, kiai. 5 badek ni 2 lanang, 3 betina. Dia doh siapa lagi sudah nenek kakek meninggal, kalau meninggal sudah, kata orang lain warisannya kamu tulah. Dulu bapak, tak melek-melok. Oh sudah, alhamdulillah, senang hati dia. Jadi mana bagi kiai gitu? Bagi kiai, karena kamu ni cuma 3 betina, lanang 2, ya buatlah, jadikanlah 7 bagian. Apa 7 tu kiai? Kami kan orang 5. Iya, yang betina sikok sewang, lanang 2 sewang. Itu syariat Islam. Nah, apa macam itu kiai? Tidak adil jadi. Oh, inilah ketentuan syariat. Wong lanang dapat 2 bagian, betina 2 bagian. No. Kalau macam itu Islam tidak ada adil berarti. Tak benar. Nanti orang suruh syahadat lagi. Na'udzubillah. Sekarang kan na'udzubillah mengerikan. Ya, orang-orang sudah masuk ngurusi agama kita. Kasus yang wong ditampar oleh lakinya. Ya. Lalu si betina tadi itu nerima karena dia memang salah. Datang wong yang sekarang ini ngomong, "Oh, itu harus dituntut." Ya, ini melanggar hak asasi manusia. Sekarang bapak ngebuk anak itu juga. Sisip kakek, kalau kita bekerja di rumah berbakti sama orang tua, minta gaji harus. Kalau tak bergaji berarti untuk kita zalim. Nah, kalau melok pikiran komunis seperti itu, pikiran orang yang naudzubillah tidak punya agama. Sekarang naudzubillah mendalik yang seperti ini kok diterima gitu, dibahas. Ya dibahas, bahkan dimelokkan, diadili, diproses segala macam. Naudzubillah. Urusan agama kita itu, urusan rumah tangga kita. Tapi ikhwan rahimakumullah. Jadi haram hukumnya kalau ada seorang sampai mengucapkan seperti tadi. Ya, aku berani melakukan ini, aku berani melakukan itu. Berani seperti mijakku Quran. Kalau aku melakukan itu berarti aku ni kafir. Mengerikan itu. Kata beliau, Imam Nawawi mengatakan, dan ini pendapat bukan pendapat beliau sendiri, pada pendapat para ulama. Atau orang itu mengatakan, in fa'iltu kadza ana bari min Islam. Kalau aku ngawe itu aku keluar dari Islam. Masya Allah. Untuk meyakinkan orang ini biasa ucapan ini. Maka wa nahwu dzalika fa in qalahu wa arada haqiqat ta'liq khurujuhu anil Islam bidzalik sara kafiran fil hal. Kalau memang itu diucapkan dan dengan memang ucapan itu benar-benar diucapkannya seperti itu dengan keyakinan dan kepahaman. Kalau aku ngambil kita aku keluar dari Islam, masih keluar ni dari Islam. Nasrani Yahudi, maka dia keluar dari Islam saat itu juga. Itu orang keluar dari Islam saat itu juga. Tapi kalau sekadar ucapan baik, itu sekadar ucapan, tidak bisa sekadar ucapan baik itu.
Ya, di sini beliau katakan kalau seandainya orang itu cuma pelampiasan hawa nafsunya, emosinya sampai dia untuk meyakin ke wong. Sampai, "Oi, kalau aku memang ngawi ke seperti yang kamu tuduh tadi, aku kafir berarti." Cuma untuk meyakin ke baik, aku ni Nasrani, aku ni Yahudi, aku keluar dari Islam. Tak ada niat sama sekali terlintas, itu tetap haram ucapan tersebut. Bahkan di sini dikatakan itu termasuk dosa besar kabair yang dia harus taubatan nasuha. Lakin artakaba muharraman fa yajib alaihi taubah. Wong itu harus cepat taubat kalau memang dia tidak ada niat untuk keluar dari Islam, tidak. Cuma untuk meyakin ke wong baik misalnya, haram hukumnya. Dan dia harus benar-benar taubat dari hal tersebut, meninggalkan ucapan tadi dan menyesali ucapan tersebut, perbuatan tersebut, dan bertekad benar untuk tidak melakukannya lagi dan beristighfar wa yaqulu. Nah, karena ini tipis masalahnya. Kata Imam Nawawi, tidak cukup dengan taubat baik, dia pun harus mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kenapa? Boleh jadi dia sudah dianggap keluar dari Islam, karena masalah hatinya kita tidak bisa baca. Yang masalah hatinya kita tidak bisa baca. Makanya ya, balik masalah kemarin ya, mengucapkan masalah tahun baru tidak baca, itu dianggap masalah sepele, cuma masalah ucapan baik toh. Tidak bisa. Ucapan baik juga walaupun tidak dibarengi dengan hati pun dalam beberapa perkara dalam Islam bisa menjadikan suatu itu terjadi keburukan, seperti ucapan talak misalnya. Wong itu mengucapkan talak pada sini walaupun tidak ada niat, jadi ucapan-ucapan kufur seperti ini pun berbahaya. Taib ikhwani rahimani rahimakumullah. Fasun yahramu alaihi tahriman mughalladha aw yaqulu li muslim ya kafir. Faslun menjelaskan tentang suatu perkara yang diharamkan dalam Islam. Bahkan ini sangat berat hukumnya, yaitu mengucapkan kepada seorang muslim kafir. Banyak sekarang ya kelompok Salafi, kelompok Wahabi itu kita dapatkan banyak sekali di YouTube. Mereka dengan gampang mengatakan bahwasanya, bahkan ada di Malaysia kalau tidak salah, satu orang syekh mereka katakan NU itu sesat, Muhammadiyah itu sesat. Ya, apalagi sebutnya sesat galau. Orang masuk Islam kita ini sesat galau. Kenapa? Gara-gara tidak sama cak dia. Repot kalau orang tidak sama dengan cara pikiran mereka, dengan manhaj mereka, langsung dianggap orang itu sesat. Ini repot ya kawan. Ya, Imam Arba' Madhab itu berbeda pandangan, berbeda pendapat, tapi tidak ada yang mengatakan kau salah, aku benar, tidak. Ucapan mereka, kau benar, aku tidak salah, aku benar, kau tidak salah. Itu selesai. Orang boleh merasa benar, tapi jangan ngerasa diri paling benar. Ngerasa benar boleh, tapi ngerasa paling benar tidak. Apalagi yang kita dapatkan dari kelompok-kelompok Salafi, Wahabi itu, mereka memang sudah jadi. Itulah sifat yang menonjol pada mereka. Tidak pernah mau diajak untuk dialog, tidak pernah mau diajak untuk berduduk bareng dengan hati dan pikiran yang terang, ya, melihat di mana perbedaan itu, apa memang perbedaan sampai mengeluarkan sekelompok umat Islam dari kekafiran atau tidak. Mereka tidak pernah mau. Mereka cuma berani melemparkan kalimat sesat, kafir, syirik. Wallah, ini tidak gampang urusan itu ikhwan. Mengkafirkan seorang muslim, dia yang kafir. Mengatakan seorang muslim itu syirik, dia yang syirik. Jangan sebegitu gegabahnya mengatakan hal yang seperti itu. Faslun yahrumu ma tahrimat mughalladan ayaqulul muslim ya kafir. Ruwaina fi sahih Bukhari Muslim an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW idza qala rajulun li akhi, kalau berkata seorang laki-laki kepada saudaranya muslim, ya kafir, wa qad ba'a biha ahaduhuma, maka berarti salah seorangnya pasti kafir. Fa in kana kama qala, kalau memang yang dikatakan ya kafir itu memang orang itu memang telah kafir karena dia melakukan suatu perbuatan yang membuat dia kufur, ya memang sudah selesai. Macam kita lihat ada orang berbuat kemusyrikan, benar-benar keluar dari Islam dengan hukum yang jelas, ini orang sudah keluar dari Islam. Misalnya baik, kita ngomong, oi kafir kau. Memang kita lihat nih, dia misalnya Allah dari seperti tadi nginjek Quran atau mengatakan Allah dah adil atau mengatakan segala hal-hal yang keluar dari Islam, maka dia yang kafir jelas, kita selamat. Ya. Tapi kalau orang itu tidak melakukan hal-hal yang mengeluarkan dari Islam, lalu seorang mengatakan kau kafir, seperti yang dituduhkan banyak oleh orang-orang Salafi kepada orang ini. Lemahnya dia mengatakan ziarah kubur kafir, tawasul kafir, sedangkan kita punya dalil-dalil bersumber dari Al-Quran dan hadis. Ya. Nah, seperti ini, kalau kita yakinkan kita ini tidak ada melakukan hal yang kufur secara nas, Al-Quran, hadis, ijma' ulama dan qiyas dan seterusnya, maka siapa yang kafir? Harus ada salah satu kafir. Kalau kita ini tidak kafir, maka yang mengatakan itu orang kafir adalah dia yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Ada batasan ikhwan, orang itu boleh dikategorikan menjadi kafir dengan ucapan, boleh jadi. Kita tidak sembarang mengatakan orang itu langsung kafir. Ada orang bisa pada derajat kefasikan. Contoh misalnya, ada orang kelompok Syiah.
Syiah itu boleh jadi banyak dari mereka yang kafir keluar dari Islam, tapi tidak keluar dari Islam. Kalau ada orang Syiah mengatakan itu sahabat Nabi banyak yang kafir setelah Nabi meninggal, banyak yang murtad setelah meninggal, banyak yang sesat setelah Nabi meninggal. Misalnya ucapan mereka ini kita tidak katakan dia langsung kafir. Karena walaupun kita tahu keyakinan itu tidak ada, tapi fasik masih. Tapi kalau mereka menyebutkan orang-orang yang dengan menyebutkan nama yang kita jelas-jelas tahu orang itu meninggal dalam Islam dengan kemuliaan seperti yang atau misalnya Sayyidina Abu Bakar atau Sayyidina Umar atau sahabat, bahkan asyara mubasysyirin bil jannah yang sudah dijamin Rasulullah pasti ahli surga, yang meninggal jelas masuk dan meninggal dalam keadaan Islam, bahkan dengan kemuliaannya, lalu mereka katakan kafir. Mereka itu kafir. Mereka itu yang kafir. Yang mereka itu yang keluar dari Islam atau mengatakan Quran yang ada sekarang ini tidak otentik, banyak kepalsuan, dulu pernah dirubah oleh sahabat Nabi, keluar dari Islam dia. Kalau kita dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, orang meyakini ada Quran kurang satu huruf atau ditambah satu huruf, itu keluar dari Islam. Karena kita yakin Allah menjaga Quran, sementara mereka mengatakan hal seperti itu. A'udzubillah min dzalik. Nah, ini hati-hati ya. Nah, kita tidak bisa langsung mengecam atau mengatakan semua mereka itu kafir. Nah, tidak kita pungkiri ada yang sampai dalam batasan yang di luar dari Islam, keluar dari Islam, meyakini Quran yang ada itu banyak salahnya, banyak sesatnya, bla 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 dan seterusnya. Jadi kita nak hati-hati ikhwan, jangan langsung mengatakan orang itu kafir atau orang itu tidak kafir, kita katakan kafir, jangan. Minimal kalau fasik ya boleh-boleh saja kalau memang kita melihat orang itu memang melakukan perbuatan-perbuatan yang fasik. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Idza qala rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa rajad alaih. Kalau memang yang dikatakan, oi kafir kau ni, si fulan tu kafir, memang benar ni. Orang tahu kalau perbuatan dia sudah mengeluarkan dari Islam, dah benar selesai, dia dah ada kafir, yang itu mengkafir. Dia cuma artinya mengabarkan. Tapi kalau orang itu cuma tuduhan seperti yang banyak dilakukan oleh mereka tadi, para salafi, ya, kelompok salafi itu mengkafirkan ahli sunnah wal jamaah, mengkafirkan orang yang tawasul, mengkafirkan orang yang hadir maulid, mengkafirkan orang yang berzikir, macam-macam lah, macam-macam mereka katakan kafir itu, maka boleh jadi mereka yang keluar dari Islam, mereka yang kafir. Na'udzubillah min dzalik. Alhamdulillah kita tidak pernah mengkafir-kafirkan orang. Ya, dalam ahli sunnah wal jamaah kita tidak pernah mengkafir-kafirkan orang kecuali kita sudah lihat, kita saksikan memang orang itu telah melakukan dan tanpa ada khilaf. Yang dia lakukan itu tidak ada khilaf, kalau itu memang perbuatan kafir. Kalau ada khilaf, tidak berani kita mengatakan. Masih ada ulama mengatakan itu tidak sampai kafir, itu cuma fasik. Misal, ya, seperti contoh, ya na'udzubillah min dzalik. Orang-orang Syiah lagi balik ini contohnya, ya, menjadikan nama sahabat Rasulullah sebagai keset kaki. Nah, apa itu kafir? Ya ulama kita khilaf. Ada yang mengatakan, oh itu sudah kafir, kamu menghina agama, itu termasuk menghina simbol agama yang sangat agung, sahabat Nabi yang sudah pasti masuk. Tapi ada sebagian mengatakan tidak, itu fasik, tapi fasik yang sangat bahaya. Kita tidak bisa langsung mengatakan itu kafir, tidak bisa. Karena ada ulama kita sendiri masih mengatakan mereka tidak dalam kategori kafir. Itu kan ada kejadian seperti itu. Ya na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan sembarang ikhwan kita nak mengatakan wong kafir. Nah, jangan ke kafir dengan tuduhan-tuduhan lain pun jangan, hati-hati. Ya. Nuduh berzina, itu kazaf, na'udzubillah min dzalik. Tak boleh. Yang dikatakan, oi pelacur. Cuma lantaran betina itu dengan pakaian yang tak senonoh, setiap pagi pergi balik dalu, diantar orang lanang. Apa yang dilihat ni, dia melacur. Apa ke perempuan tinggal di tempat hotel, lalu dia duduk di kafe-kafe gelap malam berdiri segala macam, langsung dikatakan pelacur. Namanya pelacur itu memang orang yang sudah melakukan perbuatan itu. Oh zina, penzina. Apa itu yang lihat? Itu lihat dia tadi itu berzina. Kan tidak, kalau itu belum melihat tidak bisa. Itu bisa kita kena hukuman. Jadi harus ada saksi dan sebagainya. Jadi tidak boleh segampangan kita mengecam. Fa in kana kama qala wa illa raja'an. Awina fi sahihima an Abi Hurairah radhiyallahu anhu annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a rajulan bil kufr aw qala aduwwullah wa laysa kadzalik illa hara alaih. Hadha al-afs riwayat Muslim wa lafdh al-Bukhari wa ma'nahu ma'na har ay raja'a ilaih. Rasul mengatakan jika seorang laki-laki muslim mengatakan kepada seorang muslim laki-laki juga, seorang muslim laki-laki atau bukan perempuan sama lain, laki-laki masuk dalamnya perempuan, bil kufur mengatakan kekafiran kepada seorang muslim, dikatakan kafir, atau mengatakan aduullah, aduullah musuhnya Allah, syaitan berarti orang kafir, aduullah. Sementara hal yang dituduhkan itu tidak berlaku, tidak ada pada orang yang dituduhkan, maka kata Rasulullah illa hara alaih, maka ucapan itu kembali kepada dirinya sendiri. Dia menjadi musuhnya Allah, dia menjadi kafir dalam kacamata syariat.
Faslun law da'a muslim ala muslim faqala Allahumma aslibhu al-iman. A'udzubillahi min dzalik. Asa bidzalik wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang باذنillah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral ahbab rahimani rahimakumullah, kembali kami sampaikan insyaallah malam hari ini pada salat Isya kita akan kembali mengadakan ziarah ke zikir ziarah yang sempat vakum berapa bulan. Insyaallah malam ini kita akan mulai kembali di Manggom Habib Agil bin Muhammad bin Umar bin Yahya. Habib Agil atau dikenal dengan Dato' Agil, Simpang Veteran Dr. Emisah. Insyaallah kita semua tahu, yang tidak tahu tanya kawan. Insyaallah di situ kita akan baca salawat dan salam asma Nabi sallallahu alaihi wasallam, tahlil, dan ada sedikit pembacaan kitab insyaallah taala. Fadhal mengada waktu untuk bergabung jaturi. Kemudian insyaallah lanjut daripada ziarah malam ini, besok kita akan mengadakan zikir ziarah di Seberang Ulu. Nah, zikir ziarah Seberang Ulu biasanya jadi maghrib kita di Masjid Islah, karena kondisi masjid sudah berubah saat ini, untuk parkiran sudah tidak bisa lagi, dan tempat parkir jadi ke tempat sholat. Jadi kita pindah insyaallah ke Masjid Al-Haddad. Maghrib besok majelis yang di Bom Baru dipindahkan atau diliburkan, pindah ke Masjid Al-Haddad. Kita akan baca seperti yang kita baca malam Rabu kemarin di tempat ini. Ya, memang itu biasa kita baca untuk zikir ziarah. Ya, kitab zikir ziarahnya dibawa, yang sudah ada di PDF-nya, ya tinggal dipakai, yang belum punya boleh minta. Insyaallah besok salat maghribnya di Masjid Haddad, dilanjutkan dengan zikir sampai Isya. Badal Isya mungkin kita konvoi sedikit menuju ke pemakaman Aulia Telaga Swida. Nanti parkirnya di halaman SD, depan Magom ada SD, di halaman sini nanti insyaallah ada ikhwan yang berkhidmah. Dan insyaallah juga kita akan lanjut lagi ziarah zikir ini pada malam Ahad ya di Kambang Koci. Maghribnya untuk sementara mungkin di Lawang Kidul ya seperti biasa sampai Isya. Setelah itu kita ziarah ke Pangeran Syarif Ali dan ziarah ke Kambang Koci. Insyaallah doakan dan lanjut suasana cantik dari Allah, kesehatan, afiat, dan zikir ziarah kita lakukan menjadi suatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengangkat derajat kita, mengampunkan menjadi keberkahan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Mungkin saya bisa bersampaikan pada hari ini, insyaallah kita lanjut lagi. Jadi sekali lagi untuk besok ikhwan asar majelis seperti biasa di waspada. Maghribnya kita tidak nyebrang, tetap di seberang itulah dekat dari waspada di Masjid Al-Haddad. Tolong saling sampai. Syukran. Fadhal adzan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. hayya